एवरीवन वेलकम टू द चैनल। आज जे छे આપણે જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 નું જે પ્રિલિમ્સનું પેપર હતું એના પેપર 1 ની ચર્ચા કરીશું। તો હંમેશા જેવું કહેવાતું હતું કે જીપીએસસી જે છે હવે બહુ ઈઝી પેપર કાઢે છે, લેવલ જે છે જાળવતી નથી, તો કદાચ જીપીએસસી ને જે છે એ ખોટું લાગી ગયું અને એને જે છે આ વખતે પેપર 1 ને પેપર 2 બંને જે છે બહુ સારી રીતે જે છે સેટ કર્યા। તો જોઈએ આપણે પેપર 1 નું એનાલિસિસ। તો મારે અને મારા ટીમ વિશેની જાણકારી છે। एक આપણો ટેલિગ્રામ ગ્રુપ પણ છે, જીપીએસસી ઇઝ ધ ફ્યુચર। તમે સર્ચ કરશો તો ટેલિગ્રામ પર મળી જશે। લિંક છે જે હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકી દઈશ, તમે જે છે પ્રેક્ટિસ માટે જોઈન કરી શકો છો। પર્સનલ મેન્ટરશિપ ખાસ કરીને મેઇન્સ માટે અને જો બિગિનર્સ હોય તો પ્રિલિમ્સ માટે પણ 800 રૂપીસ પર મંથ તમે 2-3 મહિના જે પણ તમને ગાઈડન્સ જોઈતું હોય તમે જોઈન કરી શકો છો। ડેલી ક્વેશ્ચન આન્સર ઇવેલ્યુએશન એકોર્ડિંગ ટુ યોર સ્ટ્રેન્થ એન્ડ વીકનેસીસ જે છે આપણે કરતા હોય છે કે તમને જે સબ્જેક્ટ ડિફિકલ્ટ લાગતો હોય એના પર આપણે વધારે ફોકસ કરીશું, એટલે જેને પર્સનલ મેન્ટરશિપ કહેવામાં આવે છે। તો મેક્સિમમ આપણે 15 થી 20 સ્ટુડન્ટ એમાં હોય છે, એનાથી વધારે 21મો સ્ટુડન્ટ એમાં જોવા મળશે નહીં। તો જોઈએ સૌપ્રથમ જે છે પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન ઇઝ ધ સ્ટડી ઓફ। તો આ રીતે જે છે ક્વેશ્ચન પૂછેલા જે કોર ક્વેશ્ચન કહેવાય કે જે તમને વિચારવા પર મજબૂર કરે કે ભાઈ પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશનનો મતલબ મારે શું કાઢવો। તો આ રીતના જે છે એ खूब स्टैंडर्ड क्वेश्चन हूँ मानु छूँ कि पूछवामां आया था। बीजू एक थियरी विषे पूछो कि थियरी एज्यूम दैट द गवर्नमेंट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप एंड विल नॉट बी बायस्ड फॉर और अगेन्स्ट एनी धोज ग्रुप। तो ये कई थियरी ने लागू पड़े छे, तो एना माटेनुं पण जे छे डिटेल पूछी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मांथी जे छे क्वेश्चन स्टार्ट थई गया छे। बीजू एक हतुं कि एक क्वेश्चन हतो कि जे मिनर्वा मिल्स नो जे केस हतो, बीजो हतो अहमद खान साहबानो बेगम केस हतो, श्रेया सिंघल केस हतो। तो जनरली जे छे ए जे सुप्रीम कोर्टना रूलिंग्स होय छे ए आपणे जोता होय छे, पण ए मेन्सना पर्सपेक्टिवथी जोता होय कि मेन्समां आंसर राइटिंगमां अथवा तो एसेमां जे छे ए काम लागे। पण जनरली जे छे प्रिलिम्समां आपणे एने एटલું इम्पोर्टન્ટ नथी आपता, पण जे छे ए आ वखते मेन्स जेवुं पेपर प्रिलिम्सनुं पण सेट कर्युं एवुं मने लाग्युं। बीजुं छे कि एक पेपर जोईने एवुं लाग्युं कि थर्ड स्टेटमेंट जे छे घणा बधाने हैरान कर्या। मतलब कि घणा बधा क्वेश्चन था रिपीटेड। आगळ हूँ एक्जाम्पल भी आपीश तमने कि पहलो बीजो जो स्टेटमेंट तमने खबर है, पण त्रीजा जे छे तमने हैरान कर्या होय। तो त्रीजो क्वेश्चन जे छे घणा बधा स्टुडंट्सने जे छे प्रॉब्लेमेटिक लाग्यो। कदाच तमने ना पण लाग्यो होई शके, पण जेटला जोडे मारी वात थई ए मुजब जे छे एक क्वेश्चन एमां मने आ देखायो कि लोकसभाना अध्यक्षनी भूमिका अने तेमनी कार्य विषे चर्चा करो। तो एक क्वासी ज्युडिशियल बॉडी छे, बधाने खबर होय छे। गृहनी कामगीरी संबंधित जे छे सर्वोच्च अर्थकरण करनारी संस्था जे खबर होय छे। पण जे छे त्रीजो स्टेटमेंट छे कि आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रे गृहना एकमात्र प्रतिनिधि छे, बराबर छे। तो आ जे छे घणाने कन्फ्यूजिंग लाग्युं, खास करीने एकमात्र लखेलुं हतुं कि भाई कदाच प्रतिनिधि तो छे ज पण उपाध्यक्ष पण होय तो कदाच ए ना होय तो उपाध्यक्ष पण हाजर रही शके कोई इंटरनेशनल मीटिंगमां। तो ए जे छे एना लीधे घणा स्टुडंट्स कन्फ्यूज थया। बीजुं छे राज्य चूंटणी पंच स्टेट इलेक्शन कमिशन विषे क्वेश्चन हतो कि भाई एनी निमणूक कोण करे छे, एनी जोड़े जे छे ए केवी रीते एने हटाववामां आवे छे, ए बधाने खबर होय छे। विधानसभानी चूंटणी माटे भारतना चूंटणी पंच एटले के जे चीफ इलेक्शन कमिशन छे एणे जे छे जे मतदार यादी लावी होय ए लावी फरजियात छे, बराबर। ए पोतानी मतदार यादी ना बनावी शके। तो जे छे घणा जनने जे छे आ स्टेटमेंट नवुं लाग्युं, कारण कदाच लक्ष्मीकांतमां पण जे छे आना विषे चर्चा नथी करेली। पछी एक क्वेश्चन हतो ग्रामसभा विषे। तो ग्रामसभामां पहला बीजा क्वेश्चन जे छे ए पहलो बीजो स्टेटमेंट बराबर हतुं। त्रीजुं स्टेटमेंट जे हतुं कि निर्णयने रद्द करवानी सत्ता राज्य सरकार पासे छे। तो आ स्टेटमेंट पण जे छे ए घणा स्टुडंटने हा अथवा ना बंनेमां जे छे ए कन्फ्यूज करवावाळुं हतुं। त्यारबाद एक त्रीजुं आमां पण एवुं हतुं कि जे बंधारण विषे पूछवामां हतुं कि ज्यारे संसदनुं सत्र चालू ना होय त्यारे केन्द्र जे छे कायदो घड़ी शके छे, वटहुकम गमे तेटली वखत बहार पाडी शकाय छे અને રાજ્યના રાજ્યપાલ રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરીથી જ વટહુકમ બહાર પાડી શકે છે। તો જે છે એ આ પણ કન્ફ્યુઝિંગ લાગતું હતું। સામાન્ય રીતે રાજ્યપાલ વટહુકમ બહાર પાડી જ શકે છે, એમાં એવું નથી કે મંજૂરી હોય તો જ થઈ શકે, પણ તો એક ઘણા સ્ટુડન્ટે એ થોડું એના પર વિચારો મજબૂર કર્યા હતા। બીજા એ છે ઘણા ક્વેશ્ચન એવા હતા જે 200 ક્વેશ્ચન પૂરા કરવા માટેના પ્રશ્ન હતા। એટલે ઘણી વખત એવું લાગે કે જે આઈએએસની કે યુપીએસસીની જે એક્ઝામ લેવાય છે તો એ 100 ક્વેશ્ચન્સની અંદર બધું સ્ક્રીન કરી લેતા હોય છે, બરાબર। पेपर 2 तो जे क्वॉलिफाइंग होय छे एनी अंदर एना मार्क गणाता नथी। तो आईएएसनी एक्जाममां 100 प्रश्न होय छे प्रिलिम्सनी अंदर अने एना आधारे जे छे तमने मेन्स माटे बोलाववामां आवे छे। जीपीएससीमां एवुं छे कि 200 प्रश्न प्लस 200 प्रश्न एटले बंने पेपरना मार्क भेगा गणाय छे। 400 क्वेश्चन जे छे ए
માંથી જે છે મેરિટ બનાવવામાં આવે છે. તો અમુક વખત એવું લાગે કે જો સ્ટાન્ડર્ડ એમને હજુ ઇમ્પ્રૂવ કરવું હોય તો કાં તો એક પેપર કરી દેવું જોઈએ, તો 200 ક્વેશ્ચન એકદમ સારા 200 ક્વેશ્ચન પૂછી શકાય, અથવા તો જે છે કમસે કમ 150 ક્વેશ્ચન્સ પૂછી શકાય બંનેની અંદર. તો વધારાના જે ક્વેશ્ચન કહેવાય કે 200 પૂરા કરવા માટે ઘણી વખત જીપીએસસી પ્રશ્ન પૂછવા જ પડે છે એવા કે જે કદાચ ના પૂછે તો પણ ચાલે, તેવા પ્રશ્નો બી જોવા મળે. એનિમેશન કોની સાથે સંકળાયેલા છે, જે લોકો રૂટીન તૈયારી કરતા હોય એમને પણ આ વસ્તુ ખબર હોય. મહાત્મા ગાંધી કયા દિવસે પહોંચ્યા હતા, હવે દિવસ પૂછીને જે કોઈ લોજિક એના પાછળનું છે નહીં, આટલું બધું ગોખણિયું નોલેજ તમારે સ્ટુડન્ટ જોડે માંગવાની કોઈ જરૂર નથી. રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ બધાને ખબર હોય, ઓપ્શન પરથી પણ ખબર પડી જાય કે 26 જાન્યુઆરી, 15 ઓગસ્ટ, 25 ડિસેમ્બર, 31 ઓક્ટોબર. વર્તમાન લોકસભા કયા નંબરની લોકસભા છે, બરાબર છે. પછી લોકસભાની ચૂંટણી લડવા માટે જે છે કઈ લઘુત્તમ વય છે. તો આ બધા પ્રશ્નો એવા છે જે કદાચ બહુ બેઝિક ક્વેશ્ચન કહી શકાય કે એના તમે એમ 1 માર્ક માટે તમે આ રીતના ક્વેશ્ચન પૂછતા હોય, આ રીતના ક્વેશ્ચન કે જે બહુ જ મહેનત કરીને 1 માર્ક મળે, અને બીજો તમે 1 માર્ક આ રીતે જે છે પૂછી લેતા હોય તો કદાચ અવોઇડ કરી શકાય. તો મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી શું છે કે રીડ ઇન ધ ડીપ, કે ડીપમાં રીડિંગ કરવું પડશે. એકદમ જે છે પ્રિલિમ્સના ધ્યાનમાં રાખીને ફક્ત રીડિંગ કરશો તો હવે નહીં ચાલે. બીજું કે યુપીએસસીના સોર્સિસ જે છે તમારે રિફર કરવા પડશે, જેમ કે એમ લક્ષ્મીકાંત જે છે, બરાબર, બંધારણ માટે. તો એ રીતના જે છે એ સોર્સ તમે રિફર કરો તો તમે જીપીએસસી ક્લાસ 1-2નું પેપર સારી રીતે સોલ્વ કરી શકો. અને પ્રી પ્લસ મેન્સમાં બંનેમાં ભેગું ફોકસ કરવું પડશે. જનરલી સ્ટુડન્ટ એ ભૂલ કરતા છે કે પ્રિલિમ્સની તૈયારી અલગ, મેન્સની અલગ. એવું નથી. તમે જ્યારે પણ વાંચો ત્યારે સારી રીતે વાંચી લો, કદાચ એમાંથી ક્વેશ્ચન લખવાનો આવે કે જે છે એ પ્રિલિમ્સમાં ટીક કરવાનો આવે, તમે એને સારી રીતે ટેકલ કરી શકો. તો આટલું જે છે એ મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી પેપર પરથી આપણે શીખી શકીએ. તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. જોડાવું હોય તો ટેલિગ્રામ પર જીપીએસસી ઇઝ ધ ફ્યુચર સર્ચ કરજો, તમે મારી સાથે જોડાઈ શકો છો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ.